Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu subhanahu ve teala'ga har bir maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz erişsin. Aның Peyğəmbəri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerifelerimiz, selamlarımız, dualarımız erişe kürsün. Barcha mümin Müslüman kardeşlerimizge bizning hayır izge dualarımız, hayır fatihalarımız barıp Allahu Teala aralarımızны adil kılıp bir-birimizden riza bulun Allah Teala nasip eylesin. Allah Teala şu cuma günlerin mübarek kılsın. Allah Teala gayet bayramlarımızı mübarek kılsın. Hamdaki Allah Teala bizge iki dünya baxtı dereceleri, yürekleri bizge kamil iman berip, Allah'ın koşkanların ötep yığanlarından tıyılıp düşerge nasip eylesin. Muhtaram kardeşler, elhamdülillah şükür, mena indi bugün ikinci tapqır bayram namazına jıyılabız. Birsin ertängi yaqta okusak şulay bit. Hazır elhamdülillah indi biz cuma namazına jıyıldık. Qaybir mezheplerde, mesela Hanbali mezhebinde gayet namazı bilen cuma günü birge to'g'ri kelsalar, allar birgina namoz o'qiylar. Abidqa qadar o'qiylar da jumani o'qimaylar andan so'ng birgina namoz. Lekin bizning mezhebde ayrim o'qila. Juma namozi ayrim, gayet namozi ayrim o'qila. Shunga ko'ra da elhamdülillah mana shulay etib biz ikinci tapqir shulay biz shu masjidlarimizga bayram namozina jiyildik, chunki juma kuni iki gayetga qaraganda istinaraq. Gayet namazları vacib bulup sanılsa şolay bit. Cuma namazı ol farz Müslüman kişisine. Şuna göre cuma namazı muhterem kardeşler istinerek bulup duran gayet namazına qaraganda da. Elhamdülillah. Endi muhterem kardeşler, mana bizning Ramazanlarımız tamam buldu. Lakin Ramazan tamam buldu degeçtin de ibadetler, dualar şolay bit tamam buldu degen söz tugul. Biz şu izgi amellerini, işlerimizni yıl davamında işley alabız, alabız gına tugul tiyiş bizde. Çünkü bu bizge berilgen bir yöneliş, bir tizlik, bir temp debetik şulay bit. Haminde şunu uti biz alıp barıga tiyişmiz. Bizning ele alda Allah birsa Şevval ayının 6 gün urazası var. İnşallah. Bu bizge nafil urazası bulup tura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kim Ramazanını tutsa, şulay bit, hem Şevval ayının 6 gününü tutsa, şu yıl boyu uraza tutkan kibik olurdu. Siz bilesiz şulay bit, Müslümanlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde kaybir gamellerini kılgan için savap artıp bara. Mesela bizge yıl boyu uraza tutarga mecburi tugul. Biz kaybir günlerini tutsak, o bizge bir yıllık savap bulup yazıla. Mene şuna göre de inşallah aldağı günleri bizde bizden hele 6 gün Şevval urazaları var. Elbette şu Şevval ayı nasıl Zilqa'da ayı kire şulay bit. Ondan sonra Zilhicce ayı, Zilqa'da ayları şulay yok bizning alar tıyılgan aylar, haram aylar bulup sanallar. Hem bu aylarda bizge нәрсә эшләргә, шулай ук ибадат кылырга, шулай ук изге гамәлләр кылырга кирәк. Инде кай вакытта сорыйлар. Мәсәлән, бәйрәм кичәләре була. Нинди гамәл кылырга, нәрсә эшләргә бу кичтә, нәрсә укырга. Дөресен генә әйткәндә, менә кайбер кичәләргә килгәндә аерым ниндидер гыйбадәтләре күбесенең аларның юк. Biz bilamiz mesela Kadir kişinde okulatırgandığa şulay bit Allahumma inneke afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna bu hadislerden kile. Amma kay vaqtda Kadir kişinde okulatırgan namaz, beraat kişinde okulatırgan namaz yoki şunday sözler yeri başlay. Lakin bu sözler köbüse sünnetten tugul. Kişiler kaybirler özleri oylap çağırgan yoki özleri kirtken aybirler. Elbette yani işlesen ol savaplı, elbette ziyanı yok. Lakin şulay da işlemesen indi başka türlü işlerge bula. Mesela muhterem kardeşler, bizning standart bir gıybadetler var. Nindigine kişiler bulsa da, nindigine matur tünlerimiz bulsa, şulay bir kıyaki günlerimiz bulsa, standart gıybadetler var bizning. Mesela nerse ol? Mesela namaz oku. En birinci şulay bir namaz oku. Namaz oku en hayırlı amel. Hatta Kur'an'ı yattan bilgen kişi ana namazda okusa savaplırak bula. Qarab okugancha kitaptan yoki yattan o'tirib o'qiganga qaraganda namozga bosib Qur'onni o'qu xayrliroq. Masalan, hafizlar uchun, Qur'onni yattan bilgan kishilar uchun. Bunda ikkilata savob olasan. Qur'onda o'qiysan, ham namozda o'qiysan. Aning endi ruku' sajdalari ko'p vaqt olmay. Shunga ko'ra da endi namoz shulay bitindi eng yaxshi g'ibodat narsa bo'lsa da. Namoz muhtaram qardoshlar bizning turli chiroqlarda bor. Mesela gün devamında biz gün namaz okup duralabız, mekruh vakitlerden kala, haram vakitlerden kala. Kıyaş çıkkandan sonra işrak namazı okuyalabız.
Аннан соң духа намазы укый алабыз. Аннан соң шулай бит без инде һәр нәрсә нинди нәрсә теләсәк, шулай бит инде һәрбер нәрсә белән бәйле намазларыбыз бар. Шөкр намазы бар безнең. Әгәрдер Аллаһ та рәхмәт итәсен килсә шулай бит. Тәһарәт алдың икән, тәһарәттән соң 2 рәкъәт намаз укып аласың. Бер яңа урынга килдең икән, анда 2 рәкъәт намаз укып аласың. Без әле бер көнне генә сөйләштек, идән чыкканда 2 рәкъәт укып аласың, игә кергәчтен 2 рәкъәт укып аласың. Сәфәргә чыкканда 2 рәкъәт укып аласың. Әгәр дә син сәфәрдә юлда барасың икән, мәсәлән, машинада, поездда һәм башка җирдә сөннәт нәфил намазларын утырып укырга була. Монда инде туктап камил сәҗдә кылып эшләү мәҗбүри түгел. Барган юлда шулай бит син укып аласың. Ягъни намазыңны син тәүлек буе төрле сәбәпләр белән укырга мөмкинсең. Әйткәнебезчә, мәкрух харам вакытлардан кала. Әлбәттә, шуларның инде иң хәерлесе ул да булса төнге намазлар. Тахаҗҗуд намазлары. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва минал лейли фатахаҗҗад биһи нафилatan лака аса ан яб'атha раббука мақаман махмуда. Төнләди, Аллаһ Тәгалә төнләди тахаҗҗуд кылыгыз ди. Нафилләрдән ди. Аллаһ Тәгалә сезгә югары урыннар насыйп итер, югары урыннар бирер ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, белгәнегезчә шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгалә һәр төнне, Аллаһ Тәгаләнең һәр төнендә 1 сәгать бар дугалар кабул була торган ди. Һәр төндә 1 сәгать бар дуга кабул була торган. Һәр төндә. Димәк, шушы сәгатькә син туры килсәң, Аллаһ Тәгалә синең дугаңны 100% кабул итә. Менә хәзер җәй бара безнең шулай бит. Җәй көне безнең төнне ничә сәгать озынлыкта? 2-3 сәгать озынлыкта шулай, озын түгел. 2-3 сәгатьтә син инде ярты сәгать саен дуга кылсаң, мәсәлән, кенә YouTube'та утырып алдың. Шулай бит инде кызлар карап утырасың да, ярты сәгать үтте, всё, давай дуга кылып аласың хәзер шулай бит. Аннан тагын ярты сәгать утырып аласың, тагын да нәрсә? Футбол карыйсың менә сез. Сезгә футбол инде, безгә кызлар әле. Без яшь бит әле. Әлбәттә, уйнап кына әйтәм әлбәттә. Шулай итеп, әзрәк кенә шулай ярты сәгать ял итеп алдың. Дуга кылып аласың ярты сәгать саен, яни син 100% бу сәгатькә ләгәсең син. 100% сәгатькә ләгәсең. Әгәр син шушы төнлә 2-3 сәгать җәй көнендә ул бөтенләй 1-2 сәгатькә әйләнә шулай бит. Намаз укысаң, син төне буе намаз укыган буласың. Бер гарәп кешесе килеп баса, аларның төнлә 10 сәгать бара шулай бит. Төннәре 12 сәгать бара. Син килеп басасың, син гарәп кешесенә әйтәсең, мин җәй буе, төне буе намаз укыдым дисең. Шулай бит. Ул да әйтә, мин дә укыдым төне буе ди. Шулай бит. Мин дә синең кебек дисең шулай бит. Мин дә төне буе укыдым дисең намазны. Син 2 сәгать укыдың, ул 10 сәгать укыды. Шулай бит инде. Шуңа күрә без бит гаепле түгел, безнең төн 2 сәгать барганга. Әзрәк хәйләне кулланырга кирәк. Җәй көне шулай бит. Без бит гаепле түгел. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, шушы җәй көннәрендә тахаҗҗуд намазлары укырга безгә бик җайлы. Кайберәүләр иртәнге намазга кадәр йокламыйлар. Йоклап калабыз дип иртәнге намазны йокламыйлар. Бу араны менә шулай тахаҗҗуд намазларында үткәрергә була. Шулай ук тагын инде гамәл кылып була, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Коръән укып була шулай бит. Коръән, намаз бер гыйбадат булса, Коръәнебез шулай бит безнең тагын бер гыйбадат. Без шушы гыйбадат кылырга Коръән безнең өчен ул аерым гыйбадат, Коръәнне уку гына да. Бүтән бер китапны да укыган өчен савап алмыйсың. Калган китапларны аңлаган өчен һәм кулланган өчен савап аласың. Коръәнне укыган өчен генә. Менә сез инглизчә берәр китап алыгыз, хәрефләрен таныйсыз бит инде. Шунда укып, әзрәк кенә шунда укып утырыгыз сез аны шулай бер нәрсә аңламыйча. Сезгә бер савап булмый. Вакытны бушка рәм итәсез. Телегезне бәлки шомартырсыз инде әзрәк инглиз теле буенча. Укый белсәгез шулай бит. Әмма гарәп телендә аңламыйча укып утырган өчен бу буш вакыт түгел. Бу савап бирелә. Шуңа күрә әзрәк кенә буш вакыт булды. Әгәр сиңа намаз укып торган вакыт ләкти икән, мәкрух вакыт мәсәлән, бу вакытта Коръән укырга була. Аласың да шулай бит инде Коръәннәр укыйсың. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Афала ятадаббаруна ал-Кур'ана ам ала кулубин aqfaluha. Алар да Коръән турының аятләре турында уйламыйлар менә ди. Яки аларның йөрәкләрендә йозаклар менә ди. Йөрәкләре бикләнгән менә ди. Шуңа күрә йөрәкләре ачык кешеләр, йөрәкләре шулай бит тартылган кешеләр дингә, Коръәнгә алар Коръән укыйлар, Коръәнне шулай бит инде яраталар. Шулай ук нәрсә эшләп була мөхтәрәм кардәшләр? Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр инде
зикр кылып була. Зикр. Коръән укыган вакытта күзебез кай вакытта арып китә. Бу вакытта нишли? Зикр кыласың. Зикр өчен күзләр кирәкми. Зикр өчен тел җитә. Безнең организмда тел армый торган бердән-бер агза. Ул бер вакытта армый. Безнең телебездә ул гел мускулдан гына тора, аның бер сияге юк. Сел сынмый да, шуңа күрә армый да. Бөтенләй арып беткән вакытта да шулай бит. Күзләр җимала кай вакытта арып бетәсең, шулай бит инде. Кай вакытта хәтта уйлыйсы килми. Тел һаман сөйләшә. Кай вакытта уйлап барасың, тел һаман лыбыр шулай бит нәрсәдер һаман сөйли. Тел армый бер вакытта да. Шуңа күрә дә зикр ул безнең телебез белән кыла торган иң җиңел гыйбадәт. Ардың, утырдың, тәсбих алдыңмы, былай гына утырасыңмы шулай бит. Кабатлап утырасың. Ла илаха илляллах, ла илаха илляллах. Зикр шулай бит. Субханаллахи вальхамдулиллах, ва ла илаха илляллах, валлаху акбар, субханаллахи ва бихамдихи һәм башкасы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, субханаллахи ва бихамдихи дип әйткән кешегә ди, шушы бер субханаллахи ва бихамдихи дип бер тапкыр әйтте, җәннәттә аңа бер агач утыртыла ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җәннәттә һәрбер кешенең ие бар. Ләкин безнең җәннәттәге участок җиребез буш. Аны утыртырга кирәк. Без аны бу дөньяда утыртырга тиешбез. Менә безнең зикрләребез, садакалар, изге гамәлләр ул җәннәттә бакча булып үсеп бара безнең. Без әйттек субханаллахи ва бихамдихи, шал бер агач үсеп чыкты. Шулай бит. Җәннәттә. Әйттек субханаллахи ва бихамдихи, икенче агач үсеп чыкты. Ягъни шулай итеп безнең җәннәттә бакчаларыбыз. Җәннәттә кемнең бакчасы матуррак булса, шуның зикре күбрәк дигән сүз. Менә Алла бер җәннәткә кергәч, бер-беребезнең бакчаларын карап йөрербез шулай. Шулай бит. Кемнеке байрак, кемнекендә җимешләр күбрәк, шулай бит. Шуның зикре күбрәк булган була. Шуңа күрә дә менә бу һәр бер нәрсәдә Аллаһ Тәгалә инде насыйп итә безгә әҗр савапларын. Бу сүз ул буш булып калмый ул. Мәсәлән, бар үзләренең сөйләм телләрен шомартучы кешеләр. Авызлардан таш кабып йөриләр, шулай бит анда. Я булмаса авызының тешләрен кысып сөйләшәләр. Мимикага мускул ясыйлар. Аларның сүзләре матур чыксын өчен. Ләкин аларга бер савап юк. Алар бер караганда нишлиләр? Телләрен силкетәләр. Вакыт үткәрәләр, ләкин савап юк. Әмма безгә телебезне силкеткән өчен савап була. Агач үсә. Безгә шушы эш өчен, бушка эшләнгән эш өчен, бер нинди көч алмый торган эш өчен безгә ул материаль әйбер булып җәннәттә килеп тора. Шуңа күрә дә зикр кылу шулай бит каралган. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әла бизикриллаһи татмаиннул кулуб. Зикр кылып кешеләрнең ди без йөрәкләре тынычлана ди, тынычлык таба ди. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, тагын нәрсә эшләп була? Тагын эшләп була садака. Шулай бит инде. Садака биреп була. Менә стандарт гыйбадәтләр. Намаз укып була. Шулай бит инде. Коръән укып була, зикр кылып була, садака биреп була. Бу һәр нинди генә сәбәп булса да, булар бөтенесенә дә туры килә торган гыйбадәтләр. Садака биреп була. Садака ул инде универсаль гыйбадәт, шулай бит. Һәм хәтта кеше, мәсәлән, башка гыйбадәтләрне күп кыла алмый икән, садака биреп ул аларны тутыра ала, тулыландыра ала. Мәсәлән, намазларын күп укый алмый кайбер кешеләр, мәсәлән, байлар дип әйтик, шулай бит, акчасы булган кешеләр. Яки күп Коръән укый алмыйлар алар, күп дәрескә йөри алмыйлар алар. Ләкин алар менә шушыларны садака биреп тулыландыра алалар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таҗидуһу индаллаһи хува хайра ва аъзаму аҗра. Сез дә әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә бер инде изгелек эшләсәгез ди, шушы изгелекне Аллаһ Тәгаләдә табырсыз зуррак һәм күбрәк итеп ди. Ягъни бу дөньяда изгелек эшләсәк, теләсәң инде изгелек шул исәптән садака да Аллаһ Тәгалә каршында сезне табырсыз күбрәк авыррак итеп. Син монда бирдең бер тиен, Аллаһ Тәгалә каршында барганда синең ул бер тиенең инде әҗр савап булып артып бара. Аллаһ Тәгалә аны алып әле үстереп тора. Һәм менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: һәр иртән кешенең өстендә ике фәрештә утыра. Һәр иртән алар төшәләр кешенең өстенә. Һәр иртән. Нәрсә диләр? Без сезнең белән әйттек шулай бит.
Кай вакытта кеше бер нәрсә сөйләгән вакытта, вообще безнең өстебездә фәрештәләр дөнья. Без әйттек, әгәр кеше бер нәрсә әйтсә, өстә утырган фәрештәләр амин дип утыралар. Менә без әйтәбез икән, ах мин дурак дибме? Өстәге фәрештә әйтә амин ди. Шуңа күрә үзеңгә андый сүзләрне әйтергә ярамый. Үзеңгә гел яхшылык белән дуа кылырга кирәк, яхшы сүзләр әйтергә кирәк, шушы фәрештәләр сиңа амин дип торалар. Тагын ике фәрештә бар, махсус фәрештәләр. Алар дуа кылып тора нәрсә ди? Берсе әйтә: Садака биргән кешенең ди малын арттыр ди. Ул бер фәрештә гел шулай дип әйтеп тора. Кешегә ярдәм иткән, садака биргән кешенең малын арттыр ди. Икенче фәрештә утыра дуа кылып, синең өстеңдә саран булган кешенең малын харап итте. Киресенчә сиңа каршы дуа кылып утыра, шулай бит. Саран булган кешенең малын харап. Алар эшләре юк. Алар гел шушы эш белән утыралар, дуа кылып утыралар. Җакламыйлар да шулай бит. Аларга ашарга да кирәкми, кием дә кирәкми. Алар гел менә шушы дуада утыралар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы изге кичәләрдә инде ул гыйбадәтләрне кылырга була безгә һәр вакытта да. Менә шулай итеп, әгәр дә киләчәктә көннәребездә шулай бит буш вакыт килеп чыкты икән, менә шушы 4 гыйбадәтнең кайсыңны алып сайлап кылсаң да отылмыйсың. Шулай бит һәр бер эшендә Аллаһ Тәгалә сиңа аҗр савапларын насыйп итә. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп алыйк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником, Ураза Байрамом. Гаид по-арабски переводится как праздник, Гаид. Поэтому Гаид-уль-Фитр называется, да, праздник разговения, иногда его переводят. Действительно, сегодня праздник, мы получаем саваб за проделанную месячную работу, иншаллах. Но, тем не менее, немножко сожаления у нас внутри остается в сердце. То, что в Рамазане кое-чего не успели. Всегда так. Сожаление всегда приходит. Родители умирают, приходят сожаления. Почему я их не навещал, почему я им не помогал, я бы их на руках носил там и так далее. Самыми вкусными вещами кормил, но когда они живы, ты об этом не думаешь. Всегда, когда теряет человек, приходит сожаление. Даже интересные вещи. Афоризм такой. Не религиозный, конечно, но афоризм. Там сказано: мертвые получают цветов больше, чем живые. Потому что сожаление сильнее благодарности. Почему мертвые получают больше цветов? Когда идут на кладбище, всегда кладут цветы. А когда идешь навещать живого какого-то, ты каждый раз идешь с цветами? Нет, конечно. Конечно же нет. Даже если ты раз, например, в год маме, сестре там, да, или кому-то покупаешь цветы, просто так, раз в год, вряд ли. У нас вообще нет привычки цветы покупать, да? Поэтому, когда человек умирает, ты идешь, покупаешь цветы. Они вообще бизнес делают именно на покойниках, цветочники. Поэтому сожаление всегда приходит потом. И когда Рамазан уходит, тоже приходит сожаление. Я вот это не успел, я вот это не сделал, хотя вот я мог, почему же я там был лентяем, почему я это не заметил и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие друзья, то, что Рамазан прошел, это не значит, что мы сейчас не должны делать какие-либо поклонения. Мы, конечно, можем также продолжать и должны продолжать, чтобы наверстать упущенные, чтобы до следующего Рамазана у нас это вошло в привычку поклонения, и уже в Рамазане, чтобы мы взяли другой уровень, больший уровень. Поэтому сейчас нам надо начинать то, что мы обычно не делали. Возможно, мы тахаджуд обычно не читали. Да, давайте сейчас можем ввести это в нашу жизнь. Может быть, мы Коран мало читали. Давайте введем привычку. Вот тут брошюрка была, да, если каждый день по одному аяту выучивать, за 2 года можно выучить Коран. Если каждый день по одному аяту. А это много, один аят? Это же немного. Оказывается, когда по капле делаешь, например, а если ты будешь... Некоторые люди за 5 лет даже не могут хатам сделать Корана. Ладно, не выучи, хотя бы читай по одному аяту. Ты когда-нибудь, через 2 года, 3 года, ты хатам сделаешь, Аллах верса. Это лучше, чем вообще не делать его. Поэтому можно ввести привычку эти благие дела. Мы можем наши благие дела делать какие? То есть стандартно есть поклонение.
это намаз. Можем помимо пятикратного намаза дополнять и читать дополнительные намазы днем и ночью. Знаете, по каким-то причинам, то есть мусульманину можно читать намаз. Мало того, даже вот пророк саллаллаху алейхи говорит, если, говорит, два мусульманина поссорились, пусть пойдут и почитают 2 рекагата намаз. И все, успокоится в сердце. Иногда же поссоришься с мусульманином, братом, да, и не знаешь, как наладить отношения, не знаешь, с чего начать. Что-то здесь остается. Что надо сделать? Надо 2 рекагата намаз почитать. То есть намаз помогает в большинстве нашем случае жизни. Прочитал намаз, и то есть тебе становится лучше и легче. Мы можем читать Коран, мы можем делать зикр, можем давать садака дополнительные, да. Все это можем делать без Рамазана. Не обязательно, чтобы для этого был Рамазан. Можем в любой день, в любой час мы ввести привычку вот этих поклонений. Также, дорогие друзья, и вне Рамазана мы должны делать дуа. Вот есть на самом деле, дорогие друзья, в пятницу 1 час я вам открою секрет, только никому не говорите, потому что все будут это делать. Секрет, вот сейчас скажу. В пятницу, в джумга, есть 1 час, когда принимаются дуа. Когда это? Это после гаср намаза, после икинды намаза, за час до заката. В это время уже намаз не читают, это время макрух. И в это время принимаются дуа. Джумга намаз, в пятницу, после гасра, за час до заката. Только не болтайте лишнего, ладно? Это секрет. Секрет. Когда так говоришь, уже серьезно начинаешь относиться. А когда не говоришь, что это секрет, никто это не делает. Никому это не надо. А так, то есть... спасибо. Микрофон надо было выключить, точно. Ну ладно, все, тем более камера снимает. Вот проболтался. Это хадис, дорогие друзья, поэтому не забывайте об этом. Сегодня как раз джумга. Как раз сегодня джумга. Поэтому делать дуа, обращаться к Аллаху обязательно надо. По любым просьбам. И Аллаха Тааля, вы удивитесь, принимает дуа. Вы удивитесь, Аллах Тааля принимает дуа. Я однажды, ко мне же, у меня есть как бы близкие люди, за которых я переживаю. И тут однажды заболел один человек. Близкий человек. Я сел и говорю Аллаху: «О Аллах, говорю, у меня нет знакомых врачей, кроме тебя. Вылечи этого человека. Вылечи меня, когда сам заболеваешь, да? У меня нет знакомых врачей. Я не могу позвонить как министр, как прокурор, там, как не знаю, да, как какой-нибудь там директор. Я не могу позвонить своему карманному врачу, чтобы он меня положил в больницу там и так далее, да? Я говорю: «О Аллах, у меня нет знакомых врачей, кроме тебя. Вылечи». Аллах Тааля дает лечение. Одного моего знакомого в СИЗО поместили. Я говорю: «О Аллах, говорю, у меня нет знакомых прокуроров, кроме тебя. Выпусти». Через неделю его выпустили. 2 месяца дали, через неделю выпустили. Поменяли меру пресечения. Это же лучше, чем сидеть в СИЗО, да? Лучше дома сидеть с родными и так далее. Поэтому пророк саллаллаху алейхи говорит: прежде чем обратиться к кому-либо, если вы обращаетесь в первую очередь Аллаху, Аллах Тааля вам поможет. Но Аллах Тааля должен быть первой инстанцией. Потому что чаще всего он оказывается последней инстанцией. Люди приходят и говорят: «Хазрат», везде, вот однажды мне говорят: «Хазрат, почитайте, говорит, Эшкарывала Газали на моего там ребенка». Я говорю: «Что случилось?» «Да вот там, с глаз туда-сюда. Вот мы уже и гадалкам ходили, там ничего не помогает, вот это». Что значит, я говорю, к гадалкам ходили? Сначала сюда надо, в мечеть прийти, правильно? Гадалки не помогли, эти не помогли, шаманы не помогли, врачи не помогли, вот последняя надежда – это мечеть. То есть пророк саллаллаху алейхи говорит: в первую очередь надо обратиться к кому? К Аллаху субханаху ва тааля. В первую очередь Аллах Тааля тогда отвечает, решает проблемы. И поэтому есть такой
дуа, да, зикр. Когда приходят неприятности, если человек говорит, в первую очередь говорит Аллаху Аллах, ля шарика ля, Аллаху Рабби ля шарика ля. Если он говорит, мой Господь Аллах и нет ему сотоварищей, то есть в первую очередь он Аллаха Тааля вспомнил, все, неприятность уходит. Но для этого вы должны помнить об Аллахе в первую очередь, дорогие друзья. Опять секрет выдал, да? То есть, видите, как сегодня я в честь праздника только эти секреты говорю. Это мои приемчики, мои личные приемчики в жизни. Поэтому это, ну вы не записывайте, не запоминайте, я знаю. Это, ну, альхамдулилля, все равно ко мне потом приходите сделать дуа, это хорошо. А то кому я нужен буду, если вы сами будете делать дуа, кому я нужен буду, да? Если вы сами решаете свои проблемы, зачем потом хазрат нужен будет? Альхамдулилля. Поэтому, дорогие друзья, вот есть такие моменты, что мы в течение и без Рамазана, то есть в остальные дни, можем делать хорошие дела и поклоняться, в том числе вот делать дуа. Также должны мы заботиться о своих семьях, чтобы они были в исламе. Иногда ты уже не обращаешь на внимание, что у тебя там кто-то намаз не читает, что там кто-то платок не носит, там, да, жена, например, или сестра. То есть ты уже отстраняешься. Но ты должен переживать и постоянно напоминать об этом. Ждать удобного момента, чтобы достучаться до сердца. Почему? Потому что, если ты их любишь и добра желаешь, ты должен спасти их из ада. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Я аюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха назу вал хиджара алейха малаикатун гилазум шидад». О те, которые уверовали, спасите себя и своих родных от огня, топливом которому, огню, да, служат люди и камни. То есть сами люди, которые горят в огне, они сами же служат топливом. Человек хорошо горит, вы знаете, да? Если вы изучали там немножко, если человек начинает гореть, его потушить очень сложно человека. Он очень хорошо горит, человек. Поэтому человек является топливом для огня самого. То есть. И в этом огне, то есть у ада есть стражи, ангелы, суровые ангелы. Они готовы выполнить любой приказ Аллаха, они не знают пощады, и с ними нельзя договориться. Вот от этого огня мы должны спасти наших родственников. Также Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вакана я'муру ахляху биссаляти ваззакати, вакана анда раббихи мардия». Человек, то есть верующий, должен призывать свою семью к намазу и к закату, и тогда он заслужит довольство Аллаха субханаху ва тааля. Не только сам себя спасти, а еще и свою семью он должен стараться спасти. Поэтому, дорогие друзья, вот это очень тоже важный момент. Также, что мы можем делать еще? Мы можем каяться, делать истигфар и покаяние. И вне Рамазана тоже. Не обязательно для этого ждать Рамазан, мы должны каяться, постоянно очищаться. И не думайте, что у вас есть грех, который Аллах Тааля не прощает. Аллах Тааля прощает любой грех, если вы каетесь искренне. Вы, то есть, когда у вас есть чувство отчаяния, это чувство от шайтана. Если вы думаете, что вы пропащий человек и для Аллаха вы забыты, нет. Как только вы каетесь, вы возвращаете свой уровень перед Аллахом. Заново восстанавливаетесь. Да, у вас остаются какие-то воспоминания, шрамы и так далее, но ваш уровень восстановится перед Аллахом. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ат-таибу минат занби каман ла занба лаху». Кто кается в грехе, тот как будто у него нет греха. Он очищается полностью. Поэтому Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Куль я гибади аллазина асрафу аля анфусихим ла тахнату мин рахматиллахи, инна Аллах ягфиру зунуба джамиа, иннаху хувал гафуру рахим». У те, которые грешили, да, Аллах Тааля говорит, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Аллах прощает все любые грехи, поистине Он милостивый, прощающий. Стоит только обратиться. Как только вы обратились, сказали «Я Рабби», к Аллаху обратились. «Я Аллах», Аллах все, весь внимание. Готов вас простить в любой момент дня и ночи. Нет такого, да, что вы должны стучаться, там ходить, обивать пороги. А что Аллах на вас обиделся, да?
и не будет с вами разговаривать. Аллах Тааля не такой. Он не нуждается в нас. Мы в нем нуждаемся. Но Аллах Тааля радуется, когда мы каемся. И причем радуется таким образом, как бы вы, например, говорит, как будто вы, говорит, потеряли своего верблюда с припасами в пустыне и вдруг нашли. Вот так, говорит, он радуется, когда вы каетесь и приходитесь к Аллаху. Вы представляете, что такое потерять верблюда с водой, с припасами в пустыне? Это стопроцентная смерть. Стопроцентная смерть. Потому что жара, транспорта нет, воды нет, еды нет, нечем даже огонь разжечь. Все, 100% вы умрете. И тут вы начинаете бродить уже как сумасшедший. Ждете смерти. И вот ваш верблюд тут стоит. И от радости, такой человек скажет, от радости, что он скажет? Он скажет, говорит, «О Аллах, я твой Господь, ты мой раб». От радости он так скажет. У него уже голова уже не соображает. И вот такую радость, говорит, Аллах Тааля даже больше, говорит, этого радуется, если вы будете каяться и просить прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля. Также, дорогие друзья, Рамазан нам преподает еще один хороший урок, что наши друзья и близкие – это Аллах, Его посланник и мусульмане. Мы должны считать их для себя самыми близкими людьми. Вот в Рамазане вы плечом к плечу находились с мусульманами. Вы каждый день видели мусульман. Возможно, в остальные дни вы не так много их видите. Вы в Рамазане много Коран читали, много дуга делали там и так далее. И это как раз должно для нас быть причиной сближения. И как с Аллахом, как с пророком, так и с мусульманами. Потому что Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Иннама валиюкумуллах». Ваши друзья, ваши близкие, ваши товарищи, так скажем, да, это покровители, это Аллах, ва расулюху и его посланник. «Валладина аману» и те, которые уверовали, «Алладина юқимуна салата ва ятуна заката ва хум ракиун». Они читают намаз, дают закат и делают рукух, нагибаются, да, делают, поклоняются Аллаху. «Вама ятавалля Аллаха ва расуляху валладина аману». А если, говорит, вы возьмете в покровители, в друзья Аллаха, его посланника и верующих, «Фаинна хизбаллахи хумуль галибун», поистине партия Аллаха победит. Поистине вы победите вместе с ними. Если, вот понимаете, иногда мы хотим победы, хотим величия. Как этого добиться? Очень просто. Троих надо взять в себе друзья в покровители. Аллаха, его посланника и мусульман. И вам будет сопутствовать успех. Секрет успеха очень простой, дорогие друзья. Об этом сказано в наших писаниях и в Коране. Поэтому, дорогие друзья, вот Рамазан нам преподает определенные уроки, чтобы мы продолжали и после Рамазана выполнять какие-то обязанности, жить наполненной, полноценной жизнью, наполненной благодатью, поклонением, милостью Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что только это дает нам счастье и успокоение. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.